ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, सतगुरु जी की कृपा सदका श्री जपजी साहिब दियां 26 पौड़ियां आप जी ने सरवण कीतियां हन। कल तक अगे 27वीं पौड़ी तो बाणी दे पाठ संख्या आरंभ हो रही है। 26 पौड़ियां तक आप जी ने कल तक संख्या सरवण की है। इस तो अगे 27वीं पौड़ी तो बाणी के पाठ आरंभ हो रहे हैं जी। आओ श्रद्धा भावना दे नाल सतगुरु जी की बाणी सरवण करिए जी। सो दर के हा सो घर के हा जित बह सर्व संभाले वाजे नाद अनेक असंख्या कीते वावण हारे। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी नूं सिद्धा ने सवाल किया कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु का घर किहो जिहा है, उसका दर कैसा है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी वाहिगुरु परमेश्वर के चरणों में सुरत जोड़ के फिर सिद्धा नूं अकाल पुरख वाहिगुरु के दर घर की जो रीत है वह दसते हैं। उस परमेश्वर का दर कैसा है, कितना विराट है, ये दस रहे हैं। गुरु महाराज आखते हैं सो दर के हाथ दर का अर्थ है वह दर दरवाजा। सो उस परमेश्वर का वो दर किहो जिहा है, बड़ा आश्चर्य है। सो घर के हा वो घर किहो जिहा है, बड़ा आश्चर्य है। जित बह सर्व संभाले, जिथे बह के सारियां दी संभाल वाहिगुरु परमेश्वर करदा है, सब नूं पालदा है, संभालदा है। वाजे नाद अनेक असंख्या, उस वाहिगुरु परमेश्वर दे दर घर विखे नाद अनेकां प्रकार दे साज वाजे वजदे हन। अनेकां असंख्या वाजे वजदे ने ते केते वावण हारे दा भाव है वजाउण वाले। अनेका ही साज हैं ते अनेका उन्होंने वजाउण वाले हैं। वाहिगुरु परमेश्वर दे दर घर विखे कीते राग परी स्यों कई न कीते गावण हारे। हाँ जी, केते राग परी स्यों कई, केते का अर्थ है कई, राग परी स्यों कहीन। परी का भाव है रागणियां। किन्ने रागी हैं जिहड़े रागां नूं ਅਤੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ। ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀਸੋਂ ਕਹੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਤਾਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਗਵਈਏ ਹਨ, ਰਾਗੀ ਹਨ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। गावे तोनो पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म द्वारे। ये अकाल पुरख वाहिगुरु गावे तुहनो, तुहनो का भाव है तुहानू महाराज। इस जपजी साहिब के सोदर अंदर अते रहराज साहिब के सोदर अंदर अते राग आसा के सोदर अंदर लगा मात्रा का फर्क है। जो ध्यान नाल बाणी पढ़ांगे तो सानू पता लगेगा। गावे तुहनो पौन पानी बै संतर, ये महाराज गाउंदे हन तुहानू। पौन हवा भी आप जी नूं गाउंदी है, आप जी के हुक्म में चलती है। पानी भी आप जी नूं गा रहा है। बै संतर महाराज अग भी आप जी नूं गा रही है, आप जी के हुक्म अंदर चल रही है। गावे राजा धर्म द्वारे, धर्म राजा भी आप जी के द्वारे ते बैठा होया आप जी की सिफत सलाह गाउंदा है। गावे चित गुप्त लिख जाने है लिख लिख धर्म विचारे। चित गुप्त चित्र गुप्त जो दो फरिश्ते मन्ने गए हैं, जो इंसान के सज्जे ते खब्बे मोढे ते बैठे हुए दसे हैं धार्मिक ग्रंथां ने, जिहड़े इंसान के कीते हुए कर्मां नूं फुरनिਆਂ नूं लिखते रहंदे हैं। वो चित्रगुप्त भी महाराज आप जी नूं गाउंदे हन। लिख जाण है जीवां दे कीते हुए कर्मां नूं लिख लिख के जाणदे हन। लिख लिख धर्म विचारे, ते फिर उस लिखे हुए नूं फिर धर्म राजा लिख लिख के हिसाब करदा है, विचार करदा है उन्हां दे कीते हुए कर्मां दी। जिवें कोई आम मनुख कुछ हिसाब लिखदा है ते फिर उहदा हिसाब कोई उहदे नालों सीनियर जिहड़ा बंदा हुंदा वो करदा है। इस प्रकार चित्रगुप्त भी लेखा लिखते हैं। अगां धर्म राजा जदों हिसाब किताब करदा है फिर लिख लिख के विचार करके महाराज आप जी के हुक्म नूं गा रहा है। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे। ईश्वर शिव जी आप जी नूं गाउंदा है। ब्रह्मा भी आप जी नूं गाउंदा है। देवी देवियां भी आप जी नूं महाराज गाउंदियां हन। सोहन सदा सवारे
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਦਾ ਸੋਂਦੇ ਹਨ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਗਾਵੇ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਇੰਦ ਇੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਇੰਦਰ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਤੀ ਜਾਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਸਤੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਕਰਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰੜੇ, ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀਰ, ਸੂਰਮੇ ਕਰਾਰੇ ਕਰੜੇ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੜੇ ਵੀਰ ਕਰੜੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਖੀਸਰ ਜੋ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਅਤੇ ਰਖੀਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸ਼ਰ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ। ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੀਆਂ, ਮਛ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀਆਂ, ਪਿਆਲੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਣੀ ਆਦਿਕ ਰਤਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਜੋਧੇ ਅਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਦਭੁਜ। ਅੰਡਜ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਜੇਰਜ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਤਜ ਪਸੀਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਮਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਤੇ ਉਦਭੁਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਬੂਟੇ ਆਦਿਕ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲਵਰ ਭੰਡਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੰਡ, ਟੁਕੜਾ, ਖੰਡ ਨਾਮ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਹਨ, ਮੰਡਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਵਰ ਭੰਡਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਤਾਰੇ ਤੇ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੀ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੀਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਭਗਤ, ਰਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਰਾਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾਵਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਭੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਸੀ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਸੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ। ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਤੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਂਤ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਨਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੈ ਸਿੱਧੋ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬੇਭੂਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਖ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਖੂਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋਗੀ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਆਈ ਪੰਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ 12 ਪੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਪੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਈ ਪੰਥ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਪੰਥ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ
ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਯੋਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਝੋਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਭੂਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਖਿੰਤਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਯੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਜਥਾ ਲਾਭ ਤਥਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਸਰਮ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗ ਕਰਨੀ, ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ ਵਿਭੂਤੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਲਦੇ ਹਨ ਜੋਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਵਿਭੂਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਸਵਾਹ ਇਸ ਲਈ ਮਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵਾਹ ਮਲਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਮਝਣਾ, ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੈ। ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਖਿੰਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਸੇ ਖਿੰਥਾ ਗੋਦੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਖਿੰਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਰਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਟਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਦੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ, ਖਿੰਥਾ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਤੋਪੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਖ, ਕੋਈ ਤਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਉਹ ਖਿੰਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਜੋ ਮੌਤ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਖਿੰਥਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਸੁਣਨੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਆਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਜੋਗਤੀ। ਡੰਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਪ੍ਰਤੀਤ, ਭਰੋਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਆਈ ਪੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਈ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ? ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸਮਝਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਣਾ। ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਦਾ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਆਈ ਪੰਥ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਆਦੇਸ ਤਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੋ ਜੁਗੇ ਕੋ ਵੇਸ। ਆਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਆਦੇਸ਼। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਦੇਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਆਦ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੀਲ ਨਾਮ ਦਾਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਨਾਦ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਨਾਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਨਾਹਤ ਜਿਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਨਾਹਤ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਾਵ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਟਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਕਿਹੜੀ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਭੰਡਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਸਭ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੂਰਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੁਗਤ ਨਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਭੁਗਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਭੁਗਤ ਹੈ ਚੂਰਮਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਦਰ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂਰਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੜਛੀ ਵਰਗਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਦਇਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਦਇਆ ਸਾਡੀ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਭੁਗਤ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਟ ਘਟ ਵੱਜੇ ਨਾਦ, ਤੇ ਨਾਦ ਕਿਹੜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੋਗੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਦ ਕਿਹੜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਘਟ ਘਟ, ਘਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਘਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜੇ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਜੋ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਚਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਦ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿਦ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚੇਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਥ ਹੋਵੇ, ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ,
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਥ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭੋਜਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਛਾਂਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਥ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਥ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਥ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚਲਾਵੇ। ਉਹ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਆਪ ਨਾਥ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਨੱਥੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਗੇਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਨੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਚੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਥ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਯੋਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ, ਲਿਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭੋਜਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਨਾਮ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ। ਦੋਏ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਛਾਂਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੋਗ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਵਿਜੋਗ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਦੇਸ ਤਸਯ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਜਵੇ ਕੋ ਵੇਸ। ਜਿਸ ਕੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਦ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਲੰਕਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨੀਲ ਨਾਮ ਦਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਦ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨਾਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਨਾਹਤ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅਗਾਂਹ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਨੇ। ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਆਹੀ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਅਗਾਂਹ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਕਾਰੀਗਰ। ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਭੰਡਾਰਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਬਾਣ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਬਾਣ ਨਾਮ ਹੈ ਆਦਤ ਦਾ, ਲਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੈਤਾ ਕਰਨੀ, ਮਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਣ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ, ਜਿਹਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੈਤਾ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣ ਜੋ ਆਦਤ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਲੈਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੇ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਭੰਡਾਰਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤੇ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਹਿ ਚਲਾਵੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਡਾਣ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੋ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਧੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਚਰਜ ਨੂੰ। ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆਦੇਸ ਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗੇ ਕੋ ਵੇਸ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਨਾਹਤ ਜਿਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋਏ ਕਾਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾਂ 'ਚ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਏ ਲੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਣ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਸਣ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਣ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਣ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਸਣ ਭੰਡਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋਏ ਹਾਂ, ਕਾਵਾਰ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਖਾਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਭੋਜਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੋ ਜੁਗੇ ਕੋ ਵੇਸ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਜਿਸ ਦਾ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਨਾਹਤ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ